बंधन परै कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ईस्ट कोस्ट दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋਏ। 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮੈਟਰੋ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम मार्च, बेशक इस बारे बहुत सारिया विचार आपस दे विच प्रबंधक और दूसरे जिहड़े वीर इस नूं प्लान करनगे कि किवें इस नूं अगे लिजाएं, पर एक बड़ी साडे लई यूनीक ईवेंट होएगी। राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट हुंदियां ने जिथों दा मैसेज कुल दुनिया भर च पहुंचदे और वाशिंगटन DC इस हवाले नाल बहुत अहमियत वाली थां है। पिछले बरे कुछ ताकतां जिहड़ियां कि भारत प्रस्त ने उन्होंने इस किस्म का एफर्ट करके ये मैसेज देने का यतन किया है कि जिवें पंथ प्रस्त आज़ादी की गल करने वाले जिहड़े ने उन्होंने असीं कोई अहमियत नहीं दिंदे, पर एक खुशी की गल है कि बजाय रिएक्ट करन दे असीं इस किस्म का प्रोग्राम उलीके जिस दे नाल पंथ की गल अगे तुरे। इन्हां बारे अपने विचार देने तो पहला जस्टिस नूं जिन्हां ने जिस तरीके नाल भाई परमजीत सिंह पम्मा की लड़ाई नूं 3 फ्रंट्स ते लड़िया, पुर्तगाल दे विच लीगल फ्रंट जिहदे विच कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, इंग्लैंड तो वकील अमरजीत सिंह पुच्चू जिन्हां ने 2000 विच भाई परमजीत सिंह पम्मा नूं पोलिटिकल असाइलम लैके दित्ती सी इंग्लैंड दे विच, और पुर्तगाल दे जिहड़े ने पुर्तगाली जबान बोलण वाले प्रसिद्ध वकील ते दूसरा पोलिटिकल फ्रंट जिस तरीके नाल दुनिया भर च पुर्तगाल दीआं एम्बेसीज कौंसलेट्स के बाहर इंसाफ रैलियां और मैमोरेंडम दिते गए, उसने बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट बनाया। और तीसरा PR फ्रंट दे उत्ते मीडिया फ्रंट दे, और शायद ये पहली बार होएगा कि पुर्तगाल दे इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दे विच भी इस केस की चर्चा रही। और ये जिहड़ी इंडियन स्टेट वर्सेस सिख नेशन की बैटल सी, इस विच गुरु ने सिख नेशन नूं यूनीक विक्टरी दित्ती है। अज भाई परमजीत सिंह पम्मा अपने परिवार के कोल इंग्लैंड पहुंचे ने। 2 दिन पहला ही TV 84 के उत्ते उन्हां दा 1 घंटे का इंटरव्यू सी और उहदे च उन्होंने ये गल रिपीटेडली कही कि ये जित सतगुरु की है पर समुचे खालसा पंथ की है। तो जे पंथ इकत्तर होके कोई भी रिजोल्व कर ले किते भी पहुंचण दा तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस दे रस्ते विच रुकावट नहीं बन सकती। सो मैं एक्सपैक्ट करांगा तुसीं सारिਆਂ ने विचारां करनियां ने। साडे सब दे कोई ना कोई लोकल मसले हुंदे ने, लोकल डिसएग्रीमेंट्स भी हुंदे ने, पर जदों तुहाडे सामने वड्डा फोकस हुंदा है, वड्डे चैलेंज हुंदे ने, उदों छोटिਆਂ ਨੂੰ अहमियत देना ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ चर्चा करना ਬਣਦੀ नहीं है। बीते च भी इवें रहे। 18वीं सदी का एक समा सी, मिसलां च सिख वंडे होए सन, कई बार मिसलदार लड़ते भी सन, एक दूसरे के इलाके च भी जा वड़ते सी, मारे भी जाते।
पर एक सिचुएशन बनी, वड्डा घल्लूघर है, 4 चफेरे घेर लिया अब्दाली ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, और ਅਸੀਂ देखते हैं कि 40-50 हज़ार ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀ ਭੁਜੰਗੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਥ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਲੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਆਇਆ, ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਚੇਲਾ ਇੱਕਦਮ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਖਲੋਤਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਖਲੋਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। TV 84 ਨੇ ਸਰਬੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਲਾਈਵ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਪ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ। 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਹੋਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30-31 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਵਿਕਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ DIG ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ UN ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1953 ਦੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 1967 ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੀਤੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਨ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਨੂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਾਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਧੂਨ ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਹੋਏ। ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਨੂਰ ਟਪਕਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਨ ਮਾਰਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਦੇ 1960 'ਚ ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ 2 ਟਰਮਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 15-16 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸ਼ੋਰਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥਕ ਮਾਰਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਬਦ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ। ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਆਨ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਲੋਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾਈ ਰੂਪ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਇਟ, ਯੂ ਵਿਨ ਇਟ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਦਬ ਆਦਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਸ਼ੀਲੇਪਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।